Good afternoon, all of you. In this lecture, we will continue our last question, new service development cycle. So we was discussed in last lecture idea, what is mean by idea generation. That means in this first stage, service provider prepare idea, okay, and generate idea with the help of two sources like internal sources and external sources. Then in second step, screening idea, this is the initial scrutiny of idea. That means in this stage, the service provider scrutiny idea. Those are selecting in first step, right? So हे आपण डिस्कस केलं होतं. थर्ड स्टेप मध्ये आपण बघितलं होतं कॉन्सेप्ट डेव्हलपमेंट अँड टेस्टिंग. ज्या आयडियाज आपण सिलेक्ट केलेल्या आहेत त्या प्रॅक्टिकली पॉसिबल आहेत का, वेग नाहीयेत ना, ह्या गोष्टी आपण काय करतो, थर्ड स्टेप मध्ये टेस्ट करतो. दॅट मीन्स concept development and testing. So now we start 4 point business analysis. In this step, only the idea that are narrowed are used for the further detail investigation. So ह्या स्टेप मध्ये आपण काय करतो, analysis करतो. For this, additional information is collected for detailed business analysis. आणि जी आयडिया आपण फायनल केलेली आहे त्या आयडियाशी रिलेटेड ऍडिशनल इन्फॉर्मेशन आपण कलेक्ट करतो. सो बिझनेस अनालिसिस गिव्ह अन इनसाइट इनटू द प्रोबॅबल रेव्हेन्यू that would be generated over the first new year and the cost involved in providing those services. म्हणजे जी आयडिया आपण फुलफिल करणार आहोत त्या आयडियाज मधून आपल्याला प्रोबॅबल रेव्हेन्यू कितपत मिळणार आहे ह्या गोष्टी आपण ह्या स्टेप मध्ये क्लिअर करणार आहोत. दिस इज कॉल्ड द बिझनेस अनालिसिस. देन पॉइंट नंबर 5, सर्व्हिस डेव्हलपमेंट. So service ideas that give favorable result in the business analysis stage are transferred into actual service development. आणि इथे आपण काय करतो तर ह्या स्टेज मध्ये actual service development favorable result find out करतो. So this stage involve expenditure. The physical environment required to render the services finalized, processes are developed, people are recruited, equipment and brought, and ambitious is created in order to effective performance the services. Okay. सो ऍक्च्युअल सर्व्हिस जे काही डेव्हलप करण्याचं काम आहे, ज्या सर्व्हिसेसला एक्सपेंडिचर किती येणार आहे ह्या फेवरेबल पॉइंट ऑफ व्ह्यूने ह्या सगळ्या गोष्टी आपण इथे डिसाइड करतो. Then next point is the developing marketing strategy. The next step is to develop marketing strategy. So आता जेव्हा आपली सर्व्हिस डेव्हलप झालेली आहे त्याच्यानंतर ती सर्व्हिस कशा पद्धतीने आपल्याला प्रोव्हाइड करायची आहे, ऍट दिस पॉइंट ऑफ व्ह्यू वी डेव्हलप marketing strategy, right? So this stage provide answer to the specific question like what would be the charge for the service offer. म्हणजे जेव्हा आपण सर्व्हिस प्रोव्हाइड करणार आहोत तेव्हा हाऊ मच अमाऊंट विल बी चार्ज, राईट? सो किती अमाऊंट आपण चार्ज करणार आहोत हे डिसाइड करतो. देन ऍट विच प्लेस सर्व्हिस वुड बी परफॉर्म, आपण कोणत्या प्लेस वरती सर्व्हिस परफॉर्म करणार आहोत. देन हाऊ टू ब्रँड द सर्व्हिस, आपल्या सर्व्हिसेसचा ब्रँड काय असेल. हाऊ टू पोझिशन द सर्व्हिस, सर्व्हिसची पोझिशन काय असेल. In this stage, the new service and all arrangement for its market introduction are made ready. Okay. So ह्या सगळ्या गोष्टी आपण काय करतो ह्या स्टेप मध्ये डिसाइड करतो. Then next step is the market testing. It's very important step for new product development activity. So the new service is generally offered on the small scale in order to just find or to check like a responses of the prospective customer relating to like a positive or negative whatever. लक्षात येत आहे. सो मार्केट टेस्टिंग मध्ये आपण काय करतो, हिअर वी इंट्रोड्यूस स्मॉल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट इन द मार्केट टू फाइंड आउट और टू आयडेंटिफाय the positive or negative feedback about a product from customer कडून त्या प्रोडक्टचा रिस्पॉन्स कसा आहे हे जज करण्यासाठी आपण ह्या स्टेपला इम्पॉर्टन्स देतो. That is why here said this step is very important part for developing new product or for selecting
न्यू प्रोडक्ट. इथून मग त्याचा रिस्पॉन्स कसा आहे याच्यावरती आपण काय करतो, सिलेक्ट करतो. Then next point is the commercialization. If the response from the market testing is positive, लक्षात ठेवा, जर तुमचा रिस्पॉन्स पॉझिटिव्ह असेल तरच आपण ह्या स्टेप कडे जाणार आहोत. In the response from the market testing is positive, then the service is launched on the commercial basis across the market. आणि मग आपण काय करतो, होल मार्केटमध्ये सर्व्हिसेस ही सेल करतो. When the responses is positive, when the responses or feedback is positive, right? Then at this stage the service organization has to undertake an effective promotional mix to create awareness about the services. आणि मग अजून काही आपल्याला सर्व्हिस प्रमोशन मिक्स यूज करायचे आहेत का, लाईक ऍडव्हर्टायझिंग असेल, सेल्स प्रमोशन असेल, पब्लिसिटी असेल, पर्सनल सेलिंग असेल, लक्षात येत आहे? ह्या गोष्टी आपण काय करतो, एक क्रिएट अवेअरनेस क्रिएट करण्यासाठी यूज करतो. Further, customer must be induced to buy the service product. In this competitive era, effort must be undertaken to build the brand. आणि brand build करणे it's very important task in today's competitive era असं आपण म्हणू शकतो. Okay. And last point is review of service performance. This is very important step. Review घेणं फार महत्वाचं आहे. तुमचा जो तुमची जी सर्व्हिस तुम्ही डेव्हलप केलेली आहे त्याचा रिस्पॉन्स कसा आहे, ह्या सगळ्या गोष्टी आपण रिव्ह्यू मध्ये चेक करतो. सो दिस इज फॉलोअप स्टेप. म्हणून ह्या स्टेपला काय म्हटलं जातं की फॉलोअप घेतो आपण ह्या स्टेप मध्ये. सो विच इज नॉट डायरेक्टली कन्सर्न विथ द सर्व्हिस डेव्हलपमेंट प्रोसेस. म्हणजे कमर्शियलायझेशन म्हणजे ऍक्च्युअली तुमची सर्व्हिस चालू झाली. सो इथे म्हणून सांगितलेलं आहे which is not related to concern with the service development process. Here the service marketer monitor and review the service performance. मग ही जी स्टेप आहे ही कोण करणार आहे, तर सर्व्हिस मार्केटर मॉनिटर करतील. ओके. Feedback are obtained from the customer and the employees. Customer satisfaction survey may also be undertaken. ह्या स्टेप मध्येच आपण काय करतो, कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन सर्वे घेतो आणि दोज आर कस्टमर सॅटिस्फाईड, देन वी विल कंटिन्यू अवर नेक्स्ट प्रोसेस. अँड दोज आर दॅट मीन्स कस्टमर आर नॉट सॅटिस्फाईड, that time we will change or we will modify our existing program. लक्षात ठेवा. सो ही स्टेप फार महत्वाची असेल. होप सो तुम्हाला प्रोडक्ट डेव्हलपमेंट कॉन्सेप्ट, न्यू सर्व्हिस डेव्हलपमेंट कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट क्लिअर झाली असेल. सो नाव वी स्टार्ट अवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, मॅनेजिंग डिमांड अँड कॅपॅसिटी. सो काय बघा काय आहे कॉन्सेप्ट. Introduction. On the major challenges in the service sector is to bring about balance between demand and capacity. म्हणजे प्रत्येक सर्व्हिस सेक्टरला हा एक चॅलेंज असतं की बॅलन्स कसा करायचा का डिमांड आणि कॅपॅसिटी मध्ये. ओके. म्हणजे जर डिमांड असेल तर ती कशी प्रोव्हाइड करायची आहे, तेवढी कॅपॅसिटी कशी इन्क्रीज करायची आहे. दिस इज व्हेरी चॅलेंजिंग टास्क फॉर अ सर्व्हिस सेक्टर ऑर्गनायझेशन. So capacity of the company is defined as the ability to meet the demand and extent to which it can be met. आणि जी डिमांड आहे ही कशा पद्धतीने कंप्लीट करायची आहे, म्हणजेच काय असणार आहे, कॅपॅसिटी मॅनेजिंग डिमांड असेल. An ideal situation in when there is the balance between demand and capacity of a service. So most of the time either the demand is more than the capacity or it is less than the capacity available. म्हणजे बऱ्याच वेळी असं होतं की डिमांड जेवढी आहे त्याच्यापेक्षा कॅपॅसिटी ही कधी कधी काय होते, कमी होते किंवा कॅपॅसिटी ही जास्त होते, वाईस वर्सा. सो ह्या गोष्टी मॅनेज करणं इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टास्क असं म्हटलं जातं. सो त्याची काही व्हेरिएशन सांगितलेली आहेत, डिमांड कॅपॅसिटी व्हेरिएशन. सो काय यामध्ये व्हेरिएशन येतं. So managing demand and capacity is required due to fluctuation in demand. कारण डिमांड ही कधी कॉन्स्टंट असते का हो, नाही. डिमांड ही कशी आहे तर फ्लक्च्युएटेड आहे, फ्लक्च्युएशन येतं डिमांड मध्ये. दॅट इज वाय. सो फ्लक्च्युएशन डिमांड इज सीन more often in case of transport, restaurant, resort,
टुरिझम, कुरिअर सर्व्हिसेस, थिएटर, कॉल सेंटर एक्सेट्रा एक्सेट्रा. म्हणजे तुमच्या ह्या डिमांड मध्ये वेगवेगळ्या सर्व्हिस सेक्टरचे इम्पॅक्ट हे जास्त होतात किंवा वेगवेगळ्या फॅक्टरचे इम्पॅक्ट हे होतात. त्यामुळे यामध्ये फ्लक्च्युएशन येतं असं आपण म्हणू शकतो. सो आणखी काही पॉइंट सांगितलेले आहेत त्यामध्ये, ते आपण वन बाय वन आता बघणार आहोत. फर्स्ट इज अ एक्सेस डिमांड. So the level of demand excess maximum availability of capacity, with the result that some customer are denied service and business is lost. एक्सेस डिमांड मध्ये काय होतं तर तुमच्या प्रोडक्टला डिमांड ही कशी आहे तर जास्त आहे, बट युअर कॅपॅसिटी इज नॉट. म्हणजे तुमची कॅपॅसिटी आहे का इथे नाहीये का. मग त्याचे बरेचसेच रिझन असू शकतात की तुमच्याकडे रिसोर्सेस नाहीये, तुमच्याकडे मॅन पॉवर नाहीये, तुमच्याकडे फायनान्स नाहीये, व्हॉट एव्हर. आणि मग अशा सिच्युएशन मध्ये बिझनेस हा लॉस मध्ये जाऊ शकतो किंवा लॉस्ट होऊ शकतो. द लेवल ऑफ डिमांड एक्सीड मॅक्सिमम अवेलेबल कॅपॅसिटी, with the result that some customer are denied service and business is lost. So next point is demand exceed optimum capacity. Demand exceeds optimum capacity. That means here no one is actually turned away, but conditions are crowded and all customers are likely to perceive is decline its service quality. आणि ह्या स्टेप मध्ये काय होतं ह्या सिच्युएशन मध्ये की तुमच्या प्रोडक्टची सर्व्हिस क्वालिटी काय होणार आहे तर डिक्लाइन होते का. डिमांड एक्सीड आहे बट ऑप्टिमम कॅपॅसिटी आहे. लक्षात येत आहे खूप डिमांड आहे पण तुम्ही जेवढ्या कस्टमरची expectation आहे we can't fulfill customer expectation, that is why perceived decline in service quality. त्यामुळे जे परसेप्शन आहे तुमच्या प्रोडक्टचं हे काय होणार आहे तिथे डिक्लाइन होणार आहे. पॉइंट नंबर 3, डिमांड अँड सप्लाय आर वेल बॅलन्स at the level of optimum capacity. So in such a situation staff and facility are busy without being over taxed and customer receive good service without delay. आणि ह्या स्टेप मध्ये तुम्ही ह्या सिच्युएशन मध्ये काय करताय तर प्रॉपर बॅलन्सिंग करताय. म्हणजे जिथे कस्टमरच्या एक्सपेक्टेशन प्रॉपर फुलफिल होत आहे आणि तुमचा स्टॉक जो काही स्टाफ आहे हा ऍक्च्युअली वर्किंग मध्ये आहे, ऍक्च्युअली जे काही डे टू डे ऍक्टिव्हिटी मध्ये एंगेज आहे. सो विदाउट डिले we provide goods and services as per the customer expectation. Okay, and last point is excess capacity. So demand is below optimum capacity and productive resources are underutilized, resulting in low productivity. In some instance the customer may find the experience disappointing or have doubt about the viability of the services. म्हणजे तुमची कॅपॅसिटी खूप सारी आहे पण तुमच्या प्रोडक्टची डिमांड इथे डिक्लाइन झालेली आहे. दॅट इज वाय और ॲज द रिझल्ट लो प्रोडक्टिव्हिटी. म्हणून काय होते तुमची लो प्रोडक्टिव्हिटी ते बघायला मिळते. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्ट्रॅटेजी टू मॅच डिमांड अँड कॅपॅसिटी. मग ह्या ज्या गोष्टी आपण बघितल्या तर 4 स्टेप, तर ह्या मॅनेज करण्यासाठी काही आपल्याला स्ट्रॅटेजी ह्या यूज कराव्या लागतात. आता स्ट्रॅटेजी काय आहेत बघा. शिफ्टिंग डिमांड टू मॅच कॅपॅसिटी. डिमांड कशी शिफ्ट करायची कॅपॅसिटीला मॅच करण्यासाठी. सो फर्स्ट पॉइंट इज व्हेरी द ओरिजिनल सर्व्हिस ऑफरिंग. द सर्व्हिस प्रोव्हायडर कॅन अलर्ट द सर्व्हिस ऑफरिंग. जेव्हा तुम्ही सर्व्हिस प्रोव्हाइड करताय तेव्हा तुम्ही अलर्ट राहा की कोणती सर्व्हिस आपण प्रोव्हाइड करतोय. दॅट इज दॅट. सो द चेंजेस मे बी सीजनल और बेस्ड ऑन डे, on the week or a time of the day depending on the nature of demand fluctuation. म्हणजे जसं डिमांड मध्ये फ्लक्च्युएशन येतं त्या पद्धतीने तुम्हाला तुमची सर्व्हिसेस काय करावी लागेल चेंज करावी लागेल ऍज पर द फ्लक्च्युएशन ऑफ डिमांड. फॉर इन्स्टन्स मॅरेज caters offering small parties of birthday, business gathering etc. ओके, म्हणजे तुम्हाला काय करायचं आहे तुमची कॅपॅसिटी आणि डिमांड हे मॅनेज करणं महत्वाचं आहे.
म्हणजे असं नाही की फक्त आपण मॅरेज सेरेमनीज फक्त ऑर्गनाईज करू शकतो, नाही. मग असे काही स्मॉल इव्हेंट असतील तरी सुद्धा तुम्ही ते ऑर्गनाईज करून तिथे प्रॉफिट हा मिळवू शकता. Second, differential pricing. In order to increase demand, many service marketers reduce the price during the period of low demand. For example, airline offer low fare during odd hours like late night flight. Movie theaters offer a low price ticket for the morning show, etc. So, प्राइस मध्ये फ्लक्च्युएशन करा, प्राइस मध्ये चेंज करा आणि मग तुम्ही काय करा, तुमची डिमांड आणि कॅपॅसिटी ही मॅच करा. ओके, म्हणजेच तुम्हाला तिथे प्रॉफिट हा प्रॉपर होईल. सो काही अशा स्ट्रॅटेजी आहे ह्या जेव्हा तुम्ही यूज कराल तेव्हा नक्कीच तुमची लो प्रोडक्टिव्हिटी होणार नाही, तर तिथे हाय प्रोडक्टिव्हिटी बघायला मिळेल. थर्ड पॉइंट इज altering the service delivery timing. So service provider may modify timing to shift demand. म्हणजे डिमांड ज्यावेळी असते त्यावेळी तुमची सर्व्हिस प्रोव्हायडर काय करा, मॉडिफाय करा. फॉर एक्झाम्पल, बँक मे एक्सटेंड देअर सर्व्हिसेस टाइम टू कॅटर द हाय डिमांड ऑफ कस्टमर. आता कस्टमरची डिमांड फॉर अ मनी ही कशी असणार आहे, बँक अवर्स मध्येच असणार आहे का, तेवढ्याच वेळामध्ये आपल्याला मनीची रिक्वायरमेंट असते का, नाही. तर मग काय करा, तुम्ही तुमची सर्व्हिस अल्टर करा. म्हणजेच काय, तर एटीएम सर्व्हिसेस जेव्हा तुम्ही इंट्रोड्यूस केल्या तेव्हा तुमच्या प्रोडक्टची डिमांड इन्क्रीज झाली आणि तुमची कॅपॅसिटी पण सुद्धा तुम्ही काय केली, इन्क्रीज केल्यामुळे प्रोडक्टची डिमांड ही इन्क्रीज झाली. Then modify place of delivery. Many service organization modify place of delivery as a strategy to match demand and supply. So म्हणजे असं नाही की मी ह्याच प्लेस वरती जाऊन वस्तू सेल करणार आहे मग मला प्रॉफिट मिळेल, असं आहे का, नाही. तर ज्या ठिकाणी ती वस्तू किंवा ती सर्व्हिसेस सेल होईल अशा ठिकाणी जा, अशा प्लेस वरती जा. दॅट मीन्स मॉडिफाय प्लेस ऑफ डिलिव्हरी. Many service provider like finance company use mobile van for distribution and collection of form. Mobile library facility are being offered and so on. So एक छान एक्झाम्पल दिलेलं आहे. सर्व्हिस फायनान्स फायनान्स कंपनी यूज मोबाईल व्हॅन. काय करतात, त्या मोबाईल व्हॅन यूज करतात आणि त्यांचा फायनान्सचा प्रॉपर, त्यांची सर्व्हिसेस ह्या प्रॉपर प्रोव्हाइड करतात. The next is a proper communication. By effective communication, the service provider can explain the practical situation to the customer so that they can shift their requirement timing. They must be made aware of the peak timing of the demand and also be benefited by get the availing the service during non-peak timing. सो जर तुमचं प्रॉपर कम्युनिकेशन असेल तर नक्कीच काय होऊ शकते, तुमच्या सर्व्हिसेस ह्या सेल होऊ शकतात. ओके, सो एक मिनिट, तुम्ही नवीन स्लाइड जस्ट शेअर करते. सो तिथे आपला एक पॉइंट आहे तो आपण कंटिन्यू करू. ऍडजस्टिंग कॅपॅसिटी मीट डिमांड. आता आपल्याला कॅपॅसिटी आपण काय केली, आता डिमांड मॅच केली. आता आपल्याला काय करायचे आहे, capacity manage करायचे, adjust capacity to meet demand. So first is the stretch labor temporary. When the demand is more, then employees may be required to work for extra hours apart from their regular shift. म्हणजे जे रेग्युलर शिफ्ट मध्ये वर्कर काम करतायत त्याच्यापेक्षा तुम्ही काय करा, आणखी एम्प्लॉईज अपॉइंट करा. दॅट मीन्स दिस कॅन बी एबल द सर्व्हिस प्रोव्हायडर टू प्रोव्हाइड सर्व्हिसेस टू मोर नंबर ऑफ कस्टमर. अँड आपण नक्कीच इथे म्हणू शकतो काय, वी कॅन इझिली प्रोड्यूस गुड्स अँड सर्व्हिसेस ऍज पर द कस्टमर expectation. That means here we produce high product. Okay, second point, use part-time employees. Many organizations hire part-time employees during their business period. For instance, retail store may employ part-time employees during festival season. Okay, chartered account may also hire extra staff at the end of the financial year, etc. etc. म्हणजे तुम्ही काय करा की तुमचं जेव्हा सीझन आहे किंवा तुम्हाला ज्या पिरियड मध्ये प्रॉफिट जास्त मिळतो, जिथे जास्त वर्क असतं
त्या टाइम मध्ये पार्ट टाइम एम्प्लॉईज हे अपॉइंट करा and increase your capacity as per the demand. Then point number third is extend service hours. In order to meet higher demand during certain period, service organization may stretch the service time. आणि मग काही वेळा तुम्हाला तुमचं सर्व्हिस टाइम सुद्धा एक्सटेंड करणं महत्वाचं आहे. That is, they can extend their hours of the operation. For example, retail shop remain open for extra hours during festival. Okay, म्हणजे आपल्याला नक्कीच माहिती आहे की रिटेल शॉप काय करतात तर काही सीझन मध्ये त्यांचे टायमिंग हे म्हणजे फॉर एक्झाम्पल दिवाळी सीझन असेल किंवा त्या पिरियड मध्ये त्यांचे शॉप हे जास्त वेळ ओपन असतात. Then repairs and maintenance. The ensure that 100% capacity is available during peak period. Repair and renovation should be conducted during the low demand period. So employees holiday should also be taken during such a period. So इथे तुम्ही employees holiday काय करा तर कन्सिडर करा आणि रिपेअर अँड मेंटेनन्सला इम्पॉर्टन्ट द्या. Then next is the outsource the services. A service organization may outsource its services to adjust capacity with demand fluctuation. For example, during busy period, a service organization may outsource its services in case of regular customer. So irregular customer पेक्षा तुम्ही काय करा काही outsources services सुद्धा provide करा. That means here we increase our capacity. Then invite customer to perform self services. If the number of employees is limited, then capacity can be increased by involving the customer on cooperation or certain tasks. So invite customer to perform self services. म्हणजे काही वेळा तुमच्याकडे एम्प्लॉईज कमी आहेत ना, लिमिटेड आहेत ना, तेव्हा तुम्ही सेल्फ सर्व्हिसेसला इम्पॉर्टन्स द्या आणि कस्टमरना सुद्धा तिथे इन्व्हाइट करा म्हणजे फॉर सेल्फ सर्व्हिसेस साठी. फॉर एक्झाम्पल ड्युरिंग बिझी पिरियड सो इथे एअरलाईनचे एक्झाम्पल दिलेले आहेत. एअरलाईन तिकीट्सचा आहेत. एअरपोर्ट म्हणजे जिथे आपण काय सांगतो कस्टमरला स्वतः येऊन तिकीट तुम्ही काय करा तर ते रिसीव्ह करा वॉट एव्हर. देन रेंट ऑफ शेअर एक्स्ट्रा फॅसिलिटी अँड इक्विपमेंट. The limit investment is fixed asset. The service business may be able to rent extra space or machine at peak time. The firm with complementary demand pattern may enter into formal sharing agreement. आणि तुम्ही नक्कीच काय करू शकता इथे रेंट किंवा शेअर एक्स्ट्रा फॅसिलिटी करून इक्विपमेंट हे करून तुमची कॅपॅसिटी ही इन्क्रीज करू शकता. मॉडिफाय और मूव फॅसिलिटी अँड इक्विपमेंट. Sometimes it is possible to adjust, move, or modify existing capacity to meet demand fluctuation. Like hotel conference hall may be partitioned into 2-3 hall into the demand occur. And last point is cross-training employees. So if employees can be cross-trained to perform various tasks, they can be shifted bottleneck point at when they needed, thereby increase the total system capacity. आणि इथे तुमची कॅपॅसिटी नक्कीच काय होऊ शकते इन्क्रीज ही होऊ शकते. ओके, सो असे काही टेक्निक्स आहेत ज्या टेक्निक्स मधून तुम्ही तुमची डिमांड आणि कॅपॅसिटी जेव्हा दोन्ही मॅच करताय वी कॅन इझिली वी कॅन smoothly conduct our task, we can effectively complete our task and got more profit. Okay, so हा क्वेश्चन तुम्हाला क्लिअर झाला असेल. काही डाउट्स असतील तर कमेंट सेक्शन मध्ये विचारला तरी चालेल.